எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த சத்திய வெளிச்ச இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மறுபடியும் உங்களை அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன். ये सत्य ज्योति नामक इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। இந்த எபிசோடிலும் சில முக்கியமான காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். तो इस एपिसोड में भी कुछ मुख्य चीज़ों को हम देखने वाले हैं। நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் உள்ள அநேக சத்தியத்தின் ஆழங்களை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் பார்க்கிறோம். तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो सत्य की गहराइयाँ हैं उसे हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में देखते हैं। இதுவரைக்கும் நாம் கடந்த காலங்களிலே நாம் அறியாத சில விஷயங்களை இந்த எபிசோட் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். तो पिछले समय में या पुराने समय में जो चीज़ों को हमने नहीं जाना है उस सत्य को इस कार्यक्रम में जान लेंगे। நீங்கள் வேதத்தை நன்றாக படித்தால் यदि हम बाइबल को सही से पढ़ते हैं, காலங்களுக்கு ஏற்றாற்போல வெளிப்பாடுகளும் ஆண்டவர் கொடுத்து வந்ததை வேதத்திலே நாம் பார்க்க तो முடியும். बाइबल में हम देख सकते हैं कि हर एक समय के अनुसार परमेश्वर अपने शब्द को और अपने जो सत्य जो कार्यों को प्रकट करते हैं। இந்த நாட்களிலே நீங்கள் எங்கும் ஒரு சத்தத்தை கேட்கலாம், இது கடைசி நாட்கள் என்று. तो इन दिनों में हम हर जगह एक आवाज़ को सुन सकते हैं, सब कह रहे हैं कि अंतिम दिन है। அப்படியானால் இந்த கடைசி நாட்களுக்கு ஏற்ற ஒரு சத்தியத்தின் வெளிப்பாடு, மறைந்த வெளிப்பாடு ஒன்று இருக்கிறது என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो मसीहों को पहले समझना है कि अंतिम दिनों के लिए जो सत्य छिपा गया है वो सत्य इन अंतिम दिनों में प्रकट होगा। அதை உங்களுக்கு உலகத்தின் மனிதர்களுக்கும் முக்கியமாக கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வெளிப்படுத்துவதுதான் இந்த சத்திய வெளிச்ச நிகழ்ச்சி, தி ட்ரூத் என்லைட்டன்மென்ட் ப்ரோக்ராம். तो ये सत्य ज्योति जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के द्वारा उन सारे रहस्यों को और सत्य को आपके पास प्रकट करना जो करने वाली कार्यक्रम के तौर में ये बनता है। ஆகவே வேதத்தை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். तो इस वजह से बाइबल को हाथ में रख लीजिए, வசனங்களை நல்லா குறித்துக் கொள்ளுங்கள். वचन को अपने हाथ में आप लिख लीजिए। ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर महान चीजों को करेंगे। அன்புள்ள ஆண்டவரே, हे मेरे प्रिय पिता, ஆவியானவரே, पवित्र आत्मा, சகல சத்தியத்துக்குள் நடத்துகிறவரே, सारी सत्य में चलाने वाले, இந்த நிகழ்ச்சியிலும் इस कार्यक्रम में भी எங்களுக்கு வேண்டிய வெளிப்பாடுகளை நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறீர் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमें सिखाएंगे जो जरूरत की सत्य है उसे। உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். परमेश्वर तुम्हारे नाम की हम महिमा करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम में पिता, आमीन, आमीन। इस दिन में भी हम आराधना करने के लिए आए हैं। सब मिल के हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, महिमा करेंगे। तो आइए सब मिल के हम गीतों को गाएंगे। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस
सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही लेता है, तू ही देता है, यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा नाम। तू ही लेता है, तू ही देता है, यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा नाम। तू ही लेता है, तू ही देता है, यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। യഹോവാ ഹീരേ തന്തയാം ദൈവം, നീർ മാത്രം പോതും எனக்கு. യഹോവാ രാഫ, സുഖം തരും ദൈവം, തളുമ്പുകൾ സുഖമാനോ. യഹോവാ ശമ്മ, என்னுடன் இருப்பீர், என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். யெகோவா ஷம்மா, என் கூட இருப்பீர், என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. யெகோவா எலோஹிம், சிருஷ்டிப்பின் தேவனே, உம் வார்த்தையால் உருவாக்கினீர். யெகோவா பரிசுத்தர், உன்னத நீரே, உம்மை போல் வேறு தேவனில்லை. யெகோவா
தந்தீர் என்னுள்ளத்திலே யெகோவா ஷாலோம் உம் சமாதானம் தந்தீர் என்னுள்ளத்திலே நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு இயேசுவே நீரே என் ஆத்மநேசர் என் மேல் இவள் அன்பு கொண்டீர் என்னையே மீட்க உம்மையே தந்தீர் உம் அன்பிற்கு இணையில்லையே என் வாழ்நாள் முழுதும் உமக்காக வாழ்வேன் நீரே என்று என்றும் போதும் என் வாழ்நாள் முழுதும் உமக்காக வாழ்வேன் நீரே என்று என்றும் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு உண்டு. एक मुख्य रूप से सूचना है। இது எங்களுடைய சத்திய வெளிச்ச கன்மலை கிறிஸ்து சபை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லாருக்கும். तो ये सिर्फ केवल सत्य ज्योति चट्टान मछी लोगों के लिए नहीं, कलीसिया विश्वासियों के लिए ஏனென்றால் இது केवल नहीं, सभी லாக்டவுன்ல लोगों நாம் के लिए। இருக்கிறோம். अभी हम लॉकडाउन में हैं, நம்ம ஆலயங்களுக்கு போய் நாம் ஆராதனை தொடர்ச்சியா இல்லை நமக்கு. तो भवन में जाकर लगातार हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं। ஆகையினாலே तो इसीलिए எங்களுடைய ஆராதனையிலே हमारे इस आराधना में ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வாரம் திருவிருந்து ஆராதனையாக நாங்கள் கருதி செய்து तो வருகிறோம். हर एक महीने दूसरे हफ्ते जो रविवार को हम ये प्रभु भोज की आराधना देते हैं। ஆகவே तो इसलिए வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை आने वाले रविवार को நமக்கு கம்யூனியன் சர்வீஸ் திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கிறது. कम्युनियन सर्विस रहेगा, प्रभु भोज रहेगा। இதிலே ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட்ட யாராயிருந்தாலும் நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து பங்கு பெறலாம். अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उद्धार पाए हैं तो आप चाहे कोई भी रहो, आप जो है इसमें भाग ले सकते हैं। மறந்து போகாதீர்கள், भूल मत जाइए, இந்த வருகிற आने ஞாயிற்றுக்கிழமை वाले रविवार को விசேஷித்த கம்யூனியன் சர்வீஸ் திருவிருந்து ஆராதனை. विशेष रूप से प्रभु भोज की आराधना है, அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. उसे आप कभी छोड़ मत दीजिए। விசுவாசிகள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் அதை சொல்ல विश्वासी வேண்டும். सभी लोगों के पास कह दीजिए, கேட்டுட்டு ஏனோ தான் ऐसे இருந்துடக்கூடாது. सुन सुन के ऐसे छोड़ नहीं देना है। முக்கியமான ஒரு ஆராதனை. मुख्य एक आराधना है। அதுபோல उसी तरह வெள்ளிக்கிழமை फ्राइडे को வழக்கமான நமக்கு உபவாச ஜெபம் हमारे இருக்கிறது. हमेशा की तरह उपवास की प्रार्थना है। நாளை மறுநாள் அழகாக 10 மணிக்கு தொடங்கிடுவோம். तो सुबह 10 बजे हम शुरू करेंगे। 10 மணி மறந்துடாது. 10 बजे भूल मत जाइए, காலையில 10 மணி. सुबह 10 बजे। அதுபோல ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நமக்கு திருவிருந்து ஆராதனை 10 மணிக்கு. सुबह उसी तरह रविवार को प्रभु भोज की आराधना और रविवार की आराधना भी रहेगी। Don't forget it. इसे कभी मत भूलिए, Keep it in your mind. तो इसे भूल मत जाइए Watch our programs. और हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। आमीन। आमीन। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த நாளிலே इस दिन में கடந்த எபிசோட்ல நாம் பார்த்து வந்த अनेक காரியங்கள் உண்டு. पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। ஆதியாகமத்திலிருந்து சில காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி வந்தேன். तो मैंने उत्पत्ति से लेकर कुछ चीज़ों को आपको समझाया। மனிதனை ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே படைத்து பூமியிலே வைத்ததின் நோக்கம்
तो मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने क्यों रखा, उसका मकसद, அதை ஆதியாகமம் 1 அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க तो முடியும். उसे हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में देख सकते हैं. மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளை காட்டிலும் மனுஷனை விசேஷித்த ஒரு சிருஷ்டியாக படைத்தார். तो सारे सृष्टि से अलग करके परमेश्वर ने एक विशेष रूप से एक रचना के तौर में परमेश्वर ने बनाया. விசேஷம் என்று சொல்லும் பொழுது जब हम विशेष तौर से कहते हैं அதாவது தேவனுடைய சாயலின்படி ரூபத்தின்படி நம்மளை படைச்சிட்டார். तो परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है. அப்படிதான் 1 அதிகாரத்தில் நாம் तो इसी பார்க்கிறோம். बात को हम एक पहले अध्याय में देख सकते हैं. ஆனால் படைத்து விட்டு जैसे ही परमेश्वर ने बनाया, அந்த கடவுள் மாதிரியே நாம் இந்த பூமியில எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவுரை காரியத்தையும் சொல்லிவிட்டார். तो परमेश्वर ने एक अच्छी सी एक समझ को भी दी कि तुम्हें परमेश्वर की तरह कैसे व्यवहार करना है यहाँ पर इस पृथ्वी में. அது என்னவென்றால் वो क्या है? இந்த பூமியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நீ ஆளுகை செய்ய इस வேண்டும். पृथ्वी के हर एक चीज के ऊपर तुम्हें अधिकार करना है. அப்படின்னா அந்த பூமியில படைக்கப்பட்ட எல்லா படைப்புகளும் உன்னுடைய ஆளுகைக்கு கீழே தான் இருக்க तो வேண்டும். पृथ्वी में जो भी सृष्टि और बनती है वो सभी कार्यों को तुम्हारे अधिकार के अंदर आना இந்த चाहिए. பூமியில் உள்ள எதுவும் உன்னை மேற்கொள்ள கூடாது. ये पृथ्वी में जो कोई भी चीज है उसे तुम्हारे पर हावी नहीं होना You चाहिए. are the Lord and the King for this earth. तो तुम्हें प्रभु बन के यहाँ पर इस दुनिया में रहना है. அடுத்தது अगली बात, நீ கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். तो आप सभी चीजों को अपने वश कर लेना है या अपने अधिकार के नीचे लाना है. That means keeping everything in your control. तो सब कुछ आपके जो कंट्रोल के अंदर लाना है सब चीजों को. அதுதான் subduing கீழ்ப்படுத்துதல். तो यही बात को अपने नीचे लाना होता है. ஆனால் तब ஒரே लेकिन ஒரு கண்டிஷன் மாத்திரம் ஒன்று கொடுத்திருந்தார். परमेश्वर ने एक कंडीशन को दिया. எல்லா பழத்தையும் சாப்பிடு, परमेश्वर ने कहा कि हर एक वृक्ष को खा ஒரே फल பழத்தை को खाना, சாப்பிடாத. लेकिन एक वृक्ष के फल को मत खाना. அதை அவன் சாப்பிட்டுட்டான். उस बात को उसने नहीं माना और खा लिया. அதை சாப்பிடுவதற்கு காரணம் யாருன்னா अब उसे खाने के लिए वजह क्या था? சாத்தான். शैतान ने उकसाया है. சாத்தான் யார் என்றால் शैतान कौन है? கடவுளுடைய எதிரி. तो शैतान जो है भगवान का शत्रु है. அவன் தேவதூதனாய் இருந்தவன் ஆண்டவருக்கு மேலாக தன்னை உயர்த்தி கடவுளாக தன்னை உயர்த்த நினைத்த பொழுது அவன் கீழே சாத்தானாக தள்ளப்பட்டவன். वह स्वर्गदूत था. जब उसने सोचा कि हाँ मैं भगवान के ऊपर अपनी आप को बढ़ाऊंगा, तब जब उसके अंदर घमंड आई तो परमेश्वर ने नीचे ढकल दिया. சாத்தானும் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஒரு தேவதூத சிருஷ்டி, அவ்வளவுதான். तो शैतान जो आज है वो भी परमेश्वर से बनाया गया एक रचना है, स्वर्गदूत है. அந்த சாத்தான் वह शैतान जो है மனிதனை வஞ்சித்தான். इंसान को फंसा देता है. ஏன்னா மனுஷனை தேவனுடைய சாயல்ல படைச்சிட்டாரு. इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना लिया. அப்போ அவனுக்குள்ள ஒரு பொறாமை तब ஏற்பட்டது. उसके अंदर एक बहुत बड़ी जलन அப்ப आई. தேவனுடைய படைப்பாகிய இந்த மனுஷர்களை கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிடணும். तो परमेश्वर की रचना, ये जो इंसान है उनको पूरी तरह से नाश कर देना है. அதனாலதான் யோவான் 10:10 சொல்லுது, इसलिए यूहन्ना 10:10 कहता है சாத்தானுடைய हमसे கிரியைகள் என்ன? शैतान की क्रियाएं क्या हैं? அவன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேற ஒன்றுக்கு வரான். वह सिर्फ केवल नाश करने, चुराने और मिटाने के लिए आता है और कोई वजह से नहीं. இதை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो इस बात को इंसानों को समझना है. எல்லா விதமான அழிவுகளும் நாசங்களும் சாத்தான் மூலமாகத்தான் வருகிறது மனுக்குலத்துக்கு என்பது முதல்ல அறிஞ்சு तो கொள்ளணும். सारी प्रकार की जो नाश और सभी प्रकार के जो विपत्ति हैं, ये सब चीजें शैतान लाता है. ஆனால் இயேசு சொல்லும் பொழுது, यीशु जब ஆனா कहते हैं, நானோ இயேசு கிறிஸ்து ஏன் வந்தார்? लेकिन यीशु जब क्यों कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तो यीशु क्यों आते हैं? சாத்தானுடைய கிரியை அவன் திருடுவது, கொல்லுவது, அழிப்பது. शैतान की क्रिया ये है कि वह मिटाने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है और नाश करने के लिए आता யோவான் है. 10 அதிகாரம் 10 வசனம். यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद. அப்ப அங்க ஆனா இயேசு சொல்ல, நானோ लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं जो அவர்களுக்கு हूँ ஜீவன் உண்டாகவும் उनके अंदर जीवन हो, அந்த इसलिए ஜீவன் பரிபூர்ணமா இன் ஃபுல்னஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு நான் வந்தேன். वो जीवन को भरपूर तरह से उन्हें दे दें, इसलिए मैं आया हूँ. அப்படிங்கிறது இயேசு சொன்ன अब इस வார்த்தை. बात को यीशु मसीह ने कहा சரி, है. ரைட், ஓகே. ठीक है.
ஆகையினால तो इस वजह से மனுக்குலத்தை அவன் வஞ்சித்தான், इंसानियत को वह फंसा அந்த देता பழத்தை है, சாப்பிட வைத்தான். उस फल को खाने के लिए रख देता है। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார், लेकिन परमेश्वर ने कहा இந்த பழத்தை சாப்பிடும் நாளிலே நீ சாகவே சாவாய். जिस दिन तुम वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। இத குறித்து நான் போன எபிசோட்ல விளக்கி अब இருக்கிறேன். इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में அதை समझाया, நல்லா கவனிக்கணும். तब इसे समझ ध्यान நீ से இந்த सुनना है। பழத்தை சாப்பிட்டால் நீ சாகவே சாவாய். जिस दिन तुम वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम मरोगे। அப்படியானால் अगर वैसे அவன் है, சாப்பிடாமல் மனிதன் இருந்திருந்தால் अगर वो नहीं खाता था इंसान, இன்னைக்கு மரணம் என்பது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில இல்லாமல் போயிருக்கும். मृत्यु नामक एक चीज जो है दुनिया में नहीं रही होगी। இது நிறைய பேர் புரிகிறது இல்ல. ये बात को बहुत लोग समझते नहीं சாத்தான் हैं। சாகவே சாவதில்லை என்று சொன்னான் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறோம். तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सिर्फ शैतान ने कहा कि नहीं मरेंगे करके, ஆண்டவர் சாகவே சாவா என்று சொன்னார் என்று சொல்லுகிறோம். और हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम खाओगे तो उसी दिन मर जाओगे। ரெண்டும் சரிதான். दोनों सही है, ஆனால் लेकिन ஆண்டவர் ஏன் சாவா என்று சொன்னார் அதை விளக்கி சொல்லவில்லை கிறிஸ்தவம். अब परमेश्वर ने क्यों तुम नाश होंगे या फिर तुम मरोगे करके क्यों परमेश्वर ने कहा। இந்த பழத்தை நீ சாப்பிடும் நாளிலே சாவாய். तो परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। அப்படியானால் अब यानी அவன் சாவதற்கென்று படைக்கப்படவில்லை परमेश्वर மனிதன். ने इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया। மரணம் அவனுடையது அல்ல. मृत्यु जो है उसका नहीं है। அதுல தெளிவா இருக்கு. तब इस बात को सही से நீ समझना சாப்பிடாம है। இருந்தன்னா अगर तुम खाए बिना उस समय रहते थे, अगर रहते थे इंसान, நீ கடவுள் போல் நித்தியமாய் வாழ்வதற்காக உன்னை படைத்தார். तो अनंत काल के लिए जीने के लिए अनंत काल से वह जिए, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बनाया। ஆனா பிசாசு சொன்னது என்ன? लेकिन शैतान ने क्या कहा, நீ சாப்பிட்டாலும் சாக மாட்ட. तुम खाओगे तो भी नहीं मरोगे। இது ரெண்டு கொஞ்சம் கான்ட்ராடிக்ஷனை பாருங்க. तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को ஆண்டவர் சொன்னா நீ देखिए। சாப்பிடறனால சாகுவ. परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर நீ जाओगे। சாப்பிடலனா சாகாமல் अगर இருப்ப. नहीं तुम खाते हो तो तुम मरे बिना रहोगे। This is the very simple meaning. ये बहुत आसान है। ஆனா சாத்தான் சொல்றான், लेकिन शैतान कहता है நீ சாப்பிட்டனா சாகாமல் இருப்ப. अगर तुम खाते हो तो नहीं मरोगे। இவன் ஏற்கனவே சாகாமல் இருக்கும்படி ஆண்டவர் படைத்தார். परमेश्वर ने पहले से ही इसको बनाया ताकि वह मरे बिना रहे। ஆனா लेकिन பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார். परमेश्वर ने इतना कहा कि वृक्ष के फल को मत खाना। சாப்பிட்டால் சாவாய். अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। அவன் சாப்பிட்டால் சாக மாட்டான். वो அப்படி சாத்தான் अब சொல்றான். शैतान कहता है कि खाओगे तो नहीं It's मरोगे। very simple. बहुत आसान है। சாத்தான் சொன்னது பொய். शैतान जो कहता है वो झूठ है। ஆனால் சாவாமை என்பது लेकिन जो मौत के बिना जो அது रहना உண்மை. है वो सच्चाई है। இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். तब इस बात को समझना சரி, है। ஓகே. அப்போ அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட பொழுது अब ये वृक्ष को खाते ही மனிதன் பாவம் செய்தான். इंसान ने पाप कर दिया। அப்படிதான் அங்க வேதம் तो इस சொல்லுது. तरह से बाइबल कहती है। அதை தான் நீங்க விலகி சில अब பார்க்க इसी போறோம். बात को हम देखने वाले அப்ப हैं। மெயினான டீலிங் என்ன? तो मुख्य रूप से क्या डीलिंग இயேசு है? கிறிஸ்து எதுக்கு வந்தார்? यीशु मसीह क्यों आए? சிலுவையில ஏன் மரிச்சார்? क्यों यीशु मसीह मरे? மரணம் என்ற ஒன்றை मृत्यु- ஏன் அவர் ருசி பார்த்தார்? मृत्यु का स्वाद क्यों चखना पड़ा? பைபிள் சொல்லுது மரணத்தை लिखा அவர் गया ருசி है, பார்த்தார். परमेश्वर यीशु मसीह ने मौत को चख के देखा। மரணத்தை அவர் ஏன் ருசிக்கணும்? मौत को क्यों चख के देखना है? மரணம் எதிலே உண்டு? मृत्यु किस में है? மரணம் என்பது मृत्यु जो है, பாருங்க, ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட பொழுது आदम ने जब वृक्ष के फल को खाया அவன் ஆவியிலே மரணம் அடைந்தான். वह आत्मा में मौत को महसूस அது करता உண்மைதான். है। ये सच्चाई है। ஆவியில மரணம் என்றால் आत्मा में मृत्यु यानी ஆவி, ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது बाइबल कहती है। தேவன் வந்து அவர் ஆவிகளின் தகப்பன். He is the father of spirits. तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर जो है आत्माओं के लिए पिता है। ஏன்னா நம்முடைய ஆவிக்கு மரணம் என்பது கிடையாது. क्योंकि हमारी आत्मा जो अंदर है उसके लिए मौत नहीं है। அதனால தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर आत्मा है। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். ध्यान से सुनिए। அப்போ மரணம் என்பது तो मृत्यु जो है ஆவியில ஏற்படுகிற ஒரு மரணம். तो आत्मा में ये मृत्यु होती है। அது உண்மைதான். ये वाकई में सच्चाई है। ஆனாலும் फिर भी அந்த ஆவியின் மரணம் अब यह आत्मिक मृत्यु சரீரத்தையும் மரணத்துக்குள்ளாக கொண்டு போனது. अब शरीर को भी वह मृत्यु के अंदर ले जाती है। நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். ध्यान से सुनिए। ஆதாம் ஆவியில மட்டும் அவன் சாகவில்லை. आदम सिर्फ केवल आत्मिक तरह से नहीं मरा। அவன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். परमेश्वर कहते हैं कि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। அந்த மரணம் और मृत्यु जो है ஆவியில மட்டும் என்று अनेகர் சொல்லுவதுண்டு. बहुत लोग कहते हैं केवल आत्मा में है। அப்படியானால் अगर ऐसे है ஆதாம் ஆவியில மட்டும் செத்திருக்க வேண்டும். तो आत्मिक तरह से आदम को मरना चाहिए था। சரீரத்துல உயிரோடு இருந்திருக்க और வேண்டும். शरीर में आज तक जीवित उसे रहना ஆனால் चाहिए था। ஆதாம் लेकिन आदम ஆவியிலையும் மரித்தான், आत्मा में भी मर गया சரீரத்திலும் और மரித்தான். शरीर में भी मर गया। அப்ப மரணம் என்பது
என்பது तो मृत्यु जो है ரெண்டுக்கும் உடையதுதான். दोनों तरह से है. அப்படியானால் जब इस तरह से हो, ஜீவன் என்பது जीवन जो है சாவிக்கும் உரியது, சரீரத்துக்கும் உரியது. वह आत्मा के लिए भी है और शरीर के लिए भी है. அதுதான் முதல்ல தெளிவா अब इस இருக்கணும். बात को हमें बहुत पहले से समझना ஆனா है. நிறைய பேர் இதை நிறைய சரி புரிந்து கொள்ளவில்லை. लेकिन बहुत लोग इसे सही से समझते இதனால नहीं. கவனிக்கணும். ध्यान से सुनिए. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே तो रोमियो के 5वें अध्याय அங்கே में தெளிவாய் நல்ல அழகா वहाँ पर சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अच्छी तरह से कहा गया है, இப்படியாக ஒரு மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே வந்துவிட்டது. तब एक इंसान की वजह से पाप जो है दुनिया में आया और उसके कारण मृत्यु आ गई. 14ஆம் வசனம், 14वां पद. மரணமானது ஆதாம் முதல் மோசே வரைக்கும் ஆதாமின் மீறுதலுக்கு ஒரு மனுஷனுடைய மீறுதலுக்கு ஒப்பாய் பாவம் செய்யாதவர்களை ஆண்டு கொண்டது. तब यहाँ लिखा गया है, आदम के कारण, जो एक इंसान की बात को न सुनने के कारण पूरी इंसानियत में इंसानियत के ऊपर पाप अधिकार करने लगा है. ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்தனால एक इंसान ने पाप की, மரணம் என்ன பண்ணது? मृत्यु ने क्या कर दिया? ஆதாமிலிருந்து மோசே வரைக்கும் எல்லாரையும் ஆண்டு கொண்டது. आदम से लेकर मूसा तक सारी चीजों के ऊपर अधिकार करने लगी. அவன் பாவம் செய்யாதிருந்திருந்தால் अगर वो पाप नहीं இந்த करता था, மரணத்தின் ஆளுகை मृत्यु की जो राज है மனிதர்கள் மேல் वो கிடையாது. इंसानों के ऊपर नहीं रहेगी. அந்த மரணத்தின் ஆளுகையில் இருந்து वो मृत्यु के राज से நம்மை மீட்டெடுக்கிறது தான் हमें छुड़ाना जो है, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை மரணம். ये यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु है. இத நல்லா எல்லாரும் तब புரிந்து इस கொள்ள बात को வேண்டும். सही से समझना இந்த है सभी கடைசி लोगों को. நாட்களிலே अंतिम दिनों में அந்த ஒரு தெளிவோடு நீங்க वो எழும்பும் समझ के பொழுதுதான் साथ जब हम उठते हैं, நம்ம ஜெயிக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது. तो जीतने के लिए दो चीजें हैं. ஒன்று பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும், एक जो है पाप को जीतना है, இரண்டாவது மரணத்தை ஜெயிக்க दूसरी வேண்டும். बात मृत्यु को जीतना அது है. எப்படி ஜெயிக்கிறது என்பது தெளிவு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருந்தால்தான் अगर इसे कैसे जीतेंगे करके समझ इंसान को இந்த முழு रहेगी, முழு मसीहों को உலகத்தின் रहेगा, மனிதர்களும் அந்த கட்டுகளிலிருந்து ஆளுகையிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட முடியும். तब पूरे जगत के लोगों को उस तरह के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं. அதுக்குத்தான் இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். इसके लिए यीशु मसीह क्रूस में मरे. சும்மா ஏதோ ஒரு வேற ஒரு ஏதோ சாதாரணமா ஒரு காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு தலைவலியை போக்குறதுக்கு அவர் இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கிறதுக்கு முன்பே மரித்தவங்களை கூட உயிரோடு எழுப்பினார். तो ये सब सिर्फ केवल पेट दर्द, सिर दर्द या ज्वर को हटाने के लिए या ठीक करने के लिए यीशु नहीं आए, क्योंकि ये सब चीज़ों को परमेश्वर ने पहले ही मरने से पहले किया. यहाँ तक जब मरे हुए लोगों को भी जिंदा उठाया. நிறைய பேர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரிச்சது வெறும் 100 ரூபாய்க்கு ஆண்டவர் எனக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்தாரு அப்படின்ன மாதிரி அப்புறம் அவரை ஒரு சீப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. तो बहुत लोग उसे सिर्फ छोटे पैसों के लिए और कुछ कार्यों के लिए सिर्फ मदद के लिए उसको बहुत नीच कर देते அப்போ हैं. அந்த மரணம் பாவம் என்ற ரெண்டு விஷயம்தான் சிலுவையிலே டீல் பண்ணுவதற்காக இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். तो मृत्यु पाप ये दोनों चीजों को डील करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए. அத முதல்ல நல்லா புரிந்து तो கொள்ளணும். इस बात को समझना அந்த है. ரெண்டையும் நான் இன்னைக்கு சில காரியங்களை விளக்க போறேன். अब उसमें से दो चीजों को मैं आज समझाना எபிரேயர் चाहूंगा. 2ஆம் அதிகாரத்திலே इब्रानियों 2 अध्याय 14ஆம் वचனம் சொல்லுகிறது. वहाँ पर 14वां पद कहता है. அதற்கு முன்பு ஒரு வசனம் 9ஆம் வசனம் उसके பார்க்கணும். पहले एक 9वां पद पढ़ेंगे. நல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். समझिए. பாருங்க 9ஆம் வசனம், எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், इब्रानियों 2 अध्याय 9वां पद. என்றாலும் தேவனுடைய கிருபையினால் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படிக்கு தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவராக்கப்பட்ட இயேசு மரணத்தை உத்தரித்தது நிமித்தம் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டதை காண்கிறோம். அவர் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படி பூமியிலே तो வந்தார். यहाँ लिखा गया है कि मृत्यु का स्वाद चखने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए. பாத்தீங்களா, மரணத்தை ருசி பார்க்க வேண்டியது அவசியமாயிற்று. तब मनुष्य ये जो मृत्यु को चख के देखना जो है वो स्वाद चखना आवश्यक बना. அது ரொம்ப முக்கியமாயிற்று. तब मुख्य बन गया. அதனால இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை உத்தரித்தார் என்று इसीलिए எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है परमेश्वर यीशु मसीह ने इस वजह से मृत्यु का दुख उठाया. அப்ப இதுதான் அந்த மரணத்தினுடைய ரகசியம். तब ये जो है मृत्यु का रहस्य है. ஆதாம் பாவம் செய்ததினால் அவன் மரணத்துக்குள் ஆக்கப்பட வேண்டிய மனுக்குலம் மரணத்துக்குள் போக வேண்டியதாயிற்று. आदम ने पाप किया, इसीलिए इंसानियत को जो है मृत्यु के अंदर जाना पड़ा. இப்ப அந்த மரணத்திலிருந்து மனுக்குலத்தை மீட்டெடுத்து நித்திய ஜீவனாகிய நித்திய வாழ்வை மனிதனுக்கு கொடுக்க இயேசு மனிதனாக வந்து மரிக்க வேண்டியது அவசியமாயிற்று. तो अनंत जीवन को देने के लिए, उस मृत्यु से लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को इंसान के तौर में आकर
क्रूस में मरकर मृत्यु को चखना पड़ा। ஒரு மனிதனும் மரிக்க கூடாது. कोई भी इंसान को मरना அவன் नहीं है। ஆவியில மரணம் என்று சொன்னால் ஆண்டவரை விட்டு பிரிவுகிற, ஆண்டவருக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு பிரிவதுதான் ஆவியின் மரணம். आत्मिक मृत्यु यानी परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता जो बढ़ जाता है, टूट जाता है, वो मृत्यु होता है। அத குறித்து நான் தெளிவா சொல்றேன். उसके बारे में मैं समझाऊंगा ஏன்னா आपको। கிறிஸ்துவோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோடு ஒரே ஆவியாய் மாறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்ற பிறகு என்று लिखा சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. गया है जो मसीह के साथ रहता है उसके साथ एक ही आत्मा के तौर में जुड़ जाता है। அப்படினா நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. अब ध्यान से समझिए। அப்ப ஆவியிலே அந்த மரணம் ஏற்படும் போது கிறிஸ்துவை விட்டு மனிதன் பிரிந்து விடுகிறான், ஆண்டவரை விட்டு பிரிவு ஏற்படுகிறது. आत्मा में जब मृत्यु होती है तो वह जो है परमेश्वर से दूर हो जाता है। அது மட்டுமல்ல, इतना केवल नहीं, அந்த ஆவியின் மரணம், ஆண்டவரை விட்டு பிரிகிற அந்த பிரிவு தான் மனிதனுக்கு அங்கே சரீர மரணத்தையும் கொண்டு வந்தது. तो आत्मिक मृत्यु के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, इस वजह से इंसान के शरीर में भी वह मृत्यु को लाई। அதத்தான் இங்க எபிரேயர் 2 அதிகாரத்துல 14 வசனத்துல தெளிவாய் ஆண்டவர் சொல்றார். तो इसी बात को इब्रानियों के दूसरे अध्याय के 14 पद में अच्छे से कहते हैं। ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க, तो इसलिए जब हम बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். तो वह अपने आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। பிள்ளைகள் என்றால் மனிதர்களை சொல்றார். यहाँ लिखा गया है कि बच्चे यानी इंसान को कहते हैं। எல்லா மனிதர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான். सारे इंसान परमेश्वर के बच्चे हैं। ஆனால் அந்த பிள்ளையினுடைய அதிகாரத்தை எப்பொழுது ஒரு மனிதன் பெறுகிறான் என்றால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் அது ஊர்ஜிதப்படுகிறது. तब उस बच्चे हैं करके उस अंगीकार को कब पाता है? जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब वो अधिकार उसके जीवन में प्रभावशाली होता है। அப்படிதான் யோவான் 1 அதிகாரம் 12 வசனம் சொல்லுகிறது. तब इसके बारे में यूहन्ना पहला अध्याय 12 पद कहता है, அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர், அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுக்கிறார். तो उसके नाम में जो भी विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं सभी लोगों को वह उसके बच्चे या वारिस होने के लिए अधिकार देते ஆனா हैं। பொதுவா மனிதர்களை ஒரு பிள்ளைகளாக பார்க்கிறார். तो जनरली परमेश्वर जो है अब इंसान को அதனால अपने बच्चों के மாம்சத்தையும் तौर में देखते இரத்தத்தையும் हैं। உடையவராம் ஒரு மனுஷனாக இயேசு வருகிறார். तो इस वजह से मांस और लहू को लिए हुए एक इंसान के तौर में आते हैं। அடுத்துதான் ரொம்ப முக்கியம். अगला जो है बहुत அவர் मुख्य है। ஏன் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடைய ஒரு மனுஷனாக பூமிக்கு வருகிறார்? वो क्यों वंदार। मांस और लहू को लिए हुए इंसान के तौर में आए यहाँ? மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया मृत्यु का जो अधिकारी शैतान को उस अपनी मृत्यु से उसे मिटाने के लिए। அப்ப மரணம் எதனால வந்தது? तो मृत्यु किसके कारण आई? மரணத்துக்கு அதிகாரி யாரு? मृत्यु का अधिकारी कौन है? सातान। शैतान। இது ரொம்ப தெளிவா இருக்குது. अब ये बहुत मुख्य सही। இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவர் அடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லிடுவாங்க. बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। ஆண்டவர் இயேசு சொல்ல நான் ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன். परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मैं जीवन को दिए ஆனா नहीं के लिए आया சாத்தான் हूं। அழிக்கவும் கொல்லவும் திருடவும் வந்தான். लेकिन शैतान जो है मिटाने के लिए, चोरी करने के लिए और लूटने के लिए இன்னைக்கு आया है। கொரோனாவில் மனிதர்கள் சாகிறார்கள் என்றால் आज कोरोना में लोग मर रहे हैं। ஆண்டவர் ஒருவரையும் அழிக்கிறவர் அல்ல. परमेश्वर किसी को नाश नहीं करते हैं। ஆண்டவர் வியாதியினால் மனிதனை கொல்லும்படி அவர் இல்லை. परमेश्वर इंसान को बीमारी को रख कर मारने के लिए மரணத்துக்கு அதிபதியாகிய சாத்தான் தான் மனிதர்களை அழிக்கிறான், கொல்லுகிறான் என்பது வேதம். तब मृत्यु का जो अधिकारी शैतान जो है ये दोनों चीजों को यानी नाश को लाता है, बीमारी के कारण और आदि विनाशी के कारण। இத குறித்து இங்கிலீஷ்ல தெரியும்னா இங்கிலீஷ்ல யூடியூப்ல நான் அழகா பேசி இருக்கிறேன் இத பத்தி. इसके बारे में मैंने इंग्लिश में बहुत बार बात किया है। யார் கொரோனாவுக்கு காரணம் என்பதை தெளிவாய் பேசி तो இருக்கிறேன். मैंने कोरोना के लिए कौन वजह है करके बहुत अच्छी तरह சரி, से அப்போ समझाया। பாருங்க மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவன் வேதம் தெளிவா இருக்கு. तो मृत्यु का अधिकारी शैतान है करके यहाँ पर लिखा गया है। அதுக்கு பிறகும் ஆண்டவர் அடிச்சாரு, ஆண்டவர் அடிக்கிறாருன்னு சொன்னா उसके எங்களுக்கு बाद புரியாத வேத வசனத்துக்கு परमेश्वर புறம்பா இருக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டின் சத்தியத்தை பாரு. तो नए नियम के सत्य को देखेंगे।
பழைய ஏற்பாட்டுல மோசையே கத்தியை எடுத்து வெட்டினான். तो मूसा जो है हाथ को चाकू लेके सबको तलवार लेके नाश कर देता है, मार சாமுவேல் देता है। தீர்க்கதரிசி எத்தனையோ அவன் அந்த அந்த அமலேக்கிய ராஜாவை அவனே கொலை செய்தான், கத்தியை வச்சு கொலை பண்ணான். सामुएल भविष्यवक्ता अमेलेकियों के राजा को वो खुद हथियार रख के उसे मार देता है। ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல नए नियम में பேதுரு இயேசுவை பிடிக்க வந்தவங்களுடைய ஒருத்தனுடைய காதை வெட்டிட்டான். तो ये पतरस ने यीशु मसीह को जो पकड़ने के लिए आए हैं उस सैनिकों के एक सैनिक के कान को काट दिया। ஆண்டவர் விட்டுருக்க வேண்டியதானே? तो परमेश्वर को छोड़ना चाहिए था। பேதுருவை பார்த்து என்ன சொன்ன? पतरस को देख के परमेश्वर ने क्या பட்டயத்தை कहा? எடுக்கிறவன் பட்டயத்தால் மடிவான். जो हथियार को लेता है हथियार से ही मरेगा। அப்படியானால் ஒரு உயர்ந்த தீர்க்கதரிசி சாமுவேலை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டானே, अब इतने बड़े லிட்டரலாவே பட்டயத்தை வைத்து வெட்டினானே. तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सामुएल बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है उन्होंने अपने हाथों से दूसरों को काटा। கன்றுக்குட்டியை வணங்கின பொழுது மோசே கோபம் கொண்டு லேவியர்களை கைத்து அவ்வளவு பேரை கொன்று குவித்தானே. तब यहाँ पर लिखा गया है जब लोगों ने मूर्ति पूजा करने लगी तो मूसा उठते हैं और उन लोगों को रख के वह नाश कर देते हैं। அப்படியான இன்றைய ஊழியக்காரர்கள் கத்தி எடுத்து வெட்டலாமா பாவம் செய்கிறவர்களை? तो जो आज पाप करते हैं उनको आज के सेवक हाथ हथियार रख के मार பழைய सकते हैं। ஏற்பாட்டின் முறை வேறு என்பதை முதலாவது கிறிஸ்தவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டையும் பழைய ஏற்பாட்டையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो पुराने नियम में जो तरीका होता है वो अलग तरीके से होता है और नए नियम में अलग होता है, इसे समझना है लोगों को। பழைய ஏற்பாட்டுல ஒருத்தன் ஒரு பல்ல உடைச்சா இரண்டாவது மற்றொரு பல்ல உடைப்பதுதான் நியாயம். तो पुराने नियम में अगर कोई एक दांत को तोड़ता है दूसरे दांत को तोड़ना न्याय है। ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல लेकिन नए नियम है உன்னை ஒரு கன்னத்தில் அடிச்சா இன்னொரு கன்னத்தை காட்ட சொல்லி சொல்லுகிறார் இயேசு. परमेश्वर नए नियम में कहते हैं कि एक तरफ तुम्हें एक गाल में कोई मारता है புதிய दूसरे गाल ஏற்பாடு में तुझे दिखाना है। கிருபையினாலும் அன்பினாலும் நிறைந்த சத்தியம். तो पुराना नया नियम जो है करुणा से और प्रेम से भरा है। பழைய ஏற்பாடு அது தண்டனையை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாவத்துக்கேற்ற தண்டனையை உடனுக்குடன் கொடுக்கிற நியாய தீர்ப்பின் காலம். அது पाप का दंड तुरंत हमें देने वाली न्याय देने वाली वह एक कार्य है। ஆண்டவர் அப்படித்தான் வச்சிருந்தார். परमेश्वर ने ऐसे ही रखा அவர் था கடவுள், क्योंकि वह भगवान है। அவர் அதனாலதான் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏற்றார் போல வெளிப்பாடுகள் உண்டு. तो इसलिए कहा गया है हर एक समय के लिए एक एक तरह से அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे समझना है। அப்ப மரணத்துக்கு அதிகாரி யாரு? சாத்தான். मृत्यु का अधिकारी शैतान है। நோய்களை கொண்டு வந்து மனிதர்களை கொல்லுவது யாரு? சாத்தான். बीमारियों को लाकर इंसानों को मारने वाला कौन है? वो शैतान है। ஆக்சிடென்ட் மூலமா மனிதர்களை கொல்லுவது யாரு? சாத்தான். एक्सीडेंट को रख के इंसानों को मारने वाला कौन है? वो இதை शैतान முதல்ல है। புரிஞ்சுகொள். इस बात को पहले समझना है, இதை முதல்ல தெளிவாரு. इसमें सही से रहना है। அதனாலதான் इसलिए அந்த மரணத்தின் அதிபதியை उस मृत्यु के उस अधिकारी को தன்னுடைய மரணத்தினாலே परमेश्वर ने अपनी मृत्यु से சிலுவையிலே क्रूस में அழித்தார். मिटा दिया। இதனால तब புரிஞ்சுக்கோ. इस बात को இந்த समझिए। அறிவும் இந்த समझ வெளிப்பாடும் யாருக்குள் और வருகிறதோ ये जो कार्य और ये जो प्रकट होने वाली चीज மரணம் आती है, நம்முடையது அல்ல. ये जो मृत्यु हमारा नहीं है। நிறைய பேர் அதுக்கு ஒரு வசனம் तब எடுத்துக்குவாங்க. उसके लिए हम एक वचन சரி, कहते அதுக்கு அடுத்து हैं। 15ஆம் வசனத்தை சொல்லிட்டு அங்க வரேன். तो 15वां पद करेंगे। எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். इब्रानियों दूसरा अध्याय। ஜீவ காலமெல்லாம் जीवन के सारे दिन மரண பயத்தினாலே मृत्यु के डर से அடிமைத்தனத்திற்கு உள்ளானவர்கள் जो गुलामी की दासता की आत्मा में யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கு उन सभी लोगों को அவர் छुड़ाने के அப்படி लिए மரணத்தை ருசி பார்த்தார். परमेश्वर ने इस तरह से मृत्यु को चख के அந்த देखा। பிசாசு மரணத்தை அதிபதியை சாத்தானை அழித்தார். शैतान का जो அப்போ मृत्यु का अधिकारी को மரணம் मिटा दिया। என்பது तब मृत्यु जो है ஒரு அடிமைத்தனம். वो एक दासता है। இது முதல்ல தெளிவா तब इस இருக்கணும். बात को पहले समझना இந்த है। தெளிவு இருந்தாதான் जब ये समझ இந்த हमारे अंदर கடைசி आएगी நாட்களிலே अंतिम दिनों में கிறிஸ்தவர்கள் मसीह மரணத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாய் எழும்ப வேண்டும். वे उन्हें जो है मृत्यु के विरुद्ध में उठने वाले बनना முதலாவது है। மரணம் உன்னுடையது அல்ல. இயேசு கிறிஸ்து வந்து மரித்த பிறகு அது உன்னுடையது அல்ல என்பது உனக்கு தெளிவு இருந்தாதான் அதை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு பலனாய் நீ பெற முடியும். तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मृत्यु जो है यीशु मसीह के आने के बाद तुम्हारा नहीं है करके लिखा गया है। நிறைய பேர் இந்த ரோமர்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்றோம். रोमियो में एक वचन को कहते हैं பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். पाप की मजदूरी मौत है। நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க. ऐसे समझो, பாவத்துக்கு சம்பளம் தான் மரணம். पाप की मजदूरी जो है वो केवल मृत्यु அப்ப है। பாவ மன்னிப்பு வந்துட்டுனா पापों की क्षमा आती है तो என்ன கிடையாது? तो क्या नहीं है? மரணம் கிடையாது. मृत्यु नहीं அப்ப है। ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஏன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பேசுகிறாய்?
तो क्यों उद्धार पाए हैं, पापों की मजदूरी क्यों मृत्यु है करके बोलते அப்போ हो। உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற நிச்சயம் இல்லாமல் நீ இது நிச்சயம் இல்லாதவனாய் இருக்கிறாயா? तो तुम जो है पाप की क्षमा को नहीं पाए हो, इस बात की निश्चितता तुम्हारे अंदर नहीं है। ஏன் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னா, क्यों ये परेशानी है? நம்ம இந்த வசனத்துல ஒரு பகுதியை மட்டும் தான் எடுத்து பாபா அதை மட்டும் தான் யாரோ சொன்னாங்கன்னு அதை திரும்பி வசனத்தை ஃபுல் மேலைங்களையும் படிக்கிறது கிடையாது. तो किसी ने कह दिया तो हम उस वचन के आगे पीछे कुछ पढ़ते नहीं है। அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? वो वचन क्या कहता है? ரோமர் 6 அதிகாரம் 23 வசனம். रोमियो 6:26 அது 23 பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் लिखा गया है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। அப்படின்னு சொல்லி அங்க செமிகோலன் ஒரு மார்க் போட்டுட்டு वहां पर एक सेमीकोलन या कॉमा डाल के தேவனுடைய கிருபை வரமோ, परंतु இவ புதிய परमेश्वर ஏற்பாட்டுக்கு का வர वरदान जो है, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்துக்கு பிறகு உள்ள விஷயத்தை यीशु சொல்றேன். मसीह की मृत्यु के बाद जो विषय है उसे कहते தேவனுடைய हैं கிருபை வரமோ, परमेश्वर का वरदान நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் हमारे प्रभु यीशु मसीह में உண்டான நித்திய ஜீவன். अनंत जीवन है। அப்போ நம்ம நித்திய ஜீவனை இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நித்திய ஜீவனுக்கு சொந்தக்காரர்கள். तो वे यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं वो अनंत जीवन के हकदार हैं। பாவம் தான் மரணத்துக்கு பாவத்தின் சம்பளம் தான் மரணம். पाप की मजदूरी जो है वह मृत्यु है। இதுல என்ன பிரச்சனை? अब इसमें क्या அடுத்தது परेशानी இன்னும் है? தெளிவா இருக்குது. इस बात को मैं और ரோமர் 8 அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். रोमियो 8वें अध्याय में கிறிஸ்து देखते हैं, இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிற்று. तो यीशु मसीह के द्वारा जो आने वाली नियम है मुझे पाप श्राप इन सारे नियमों से बाहर निकालती है। பாவம் மரணம் என்ற ஒரு பிரமாணம் லா, पाप श्राप करके पाप और मृत्यु नामक एक जो व्यवस्था से அதிலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கிற்று. मुझे बाहर कर देती है। ஆவியின் பிரமாணத்துக்குள்ள நீ வந்துட்டனா, अगर हम आत्मा के नियम में आते हैं புதிய ஏற்பாடு ஆவியின் பிரமாணத்தின்படி நடக்க வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை. तो नए नियम में आत्मिक तरह से हमें चलना है उस जीवन में। ஆனால் நியாயப்பிரமாணம் பாவத்துக்கு தண்டனை பாவம் மரணம் என்ற இணைந்து ரெண்டு வந்து கொண்டே இருக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தில். तो न्याय जो इस तरह के विषय में जब हम व्यवस्था में देखेंगे तो पाप और मृत्यु आते रहता है पुराने नियम में। அதை உங்களுக்கு விளக்கணும். उसे हमें समझाना चाहूंगा। ரோமர் 7 அதிகாரம் रोमियो 7वां अध्याय பாருங்க, பாவத்தை நியாயப்பிரமாணத்தை பத்தி சொல்றார். यहाँ पर व्यवस्था के बारे में कहते हैं। பாருங்க, पुराने नियम में। பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளை என்னிலே நடப்பித்தது. तो पाप जो है हमारी कल्पना के कारण सभी प्रकार के अभिलाषों को நியாயப்பிரமாணம் बनाती है। இல்லாவிட்டால் अगर व्यवस्था नहीं होता பாவம் செத்ததா இருக்குமே. पाप जो है मरा हुआ रहेगा। எவ்வளவு பெரிய சத்தியம் तो பாருங்க. कितना बड़ा सत्य है। நியாயப்பிரமாணம் வராதிருந்தால் अगर व्यवस्था नहीं आती பாவத்துக்கு பலன் இல்லாமல் செத்து போனதா இருந்திருக்கும். पाप के लिए बल नहीं होगा और वह नीचे गिर जाएगा। 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 9वां पद कहता है, முன்னே நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவனாய் இருந்தபோது நான் ஜீவன் உள்ளவனாய் இருந்தேன். यहाँ लिखा गया है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, व्यवस्था के बिना जीवित था। ஆனால் நியாயப்பிரமாணமாகிய கற்பனை வந்தபோது 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, परंतु जब न्याय आई பாவம் உயிர் கொண்டது. तो पाप ने पाप जी இந்த उठा। சத்தியத்தை தான் நிறைய பேர் போதிக்கவும் மாட்டாங்க. இந்த சாப்டர் பக்கமே யாரும் போக மாட்டாங்க. तो ये सत्य की चैप्टर में कोई जाते ही ஆனா नहीं है। கடைசி காலத்துல இதிலிருந்து தான் வெளிப்பாடுகள் மனுக்குலத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம். तो अंतिम दिनों में इसमें से जो कार्य आने वाला है उसी के कार्य को हम जानने அப்பதான் वाले हैं। மரண பயத்திலிருந்து நீ விடுதலை பெற முடியும். तब मृत्यु के भय से हम छुटकारा पा सकते हैं। வியாதியை நீ மேற்கொள்ள முடியும். बीमारी के ऊपर जीत सकते हैं। நீ போக்கிலும் வரத்திலும் உன்னை காப்பார் என்ற அந்த 121ஆம் அந்த சங்கீதத்தின்படி உன்னை ஆக்சிடென்ட்டிலே உன்னை ஒரு மரணம் உன்னை அழிக்க முடியாது. அப்பதான் तो एक्सीडेंट में कोई भी कार्य या फिर आने और जाने में कोई भी विपत्ति तुम्हारे अंदर मृत्यु को नहीं ला सकती है। அப்பதான் இயற்கையின் அழிவிலிருந்து உனக்கு ஒரு தைரியம் வரும், என்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியாது என்ற தைரியம் तुम्हारे வரும். अंदर एक बहुत बड़ा हौसला आएगा कि हाँ वाकई में कोई भी चीज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। நீ மரணத்தை அக்செப்ட் பண்றவனாய் இருந்தால் இவைகள் எல்லாம் உன்னை மேற்கொள்ளும். तो मृत्यु को एक्सेप्ट करने वाले रहेंगे तो ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर हावी அப்ப होगी। இங்க அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு, यहाँ पर सुंदर तरीके से கற்பனை कहा வந்த गया பொழுது है, जब व्यवस्था आई பாவம் உயிர் கொண்டது, पाप ने जी उठा, पाप जी उठा, நான் மரித்தவனானே. मैं गुजर गया। எவ்வளவு பெரிய சத்தியம் பாரு. कितना बड़ा सत्य है। நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதிருந்தால் अगर व्यवस्था नहीं रहती நான் ஜீவன் உள்ளவனாய் मैं இருந்திருப்பேன். जीवित रहा होऊंगा।
இதுதான் இங்க வெளிப்பாடு. तो यहाँ पर एक प्रकट कार्य है. இப்படி இருக்க इस तरह से जब ஜீவனுக்கு ஏதுவான கற்பனையை எனக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இருக்க கண்டுவிட்டேன். तब जीवन की और जो जीवन की व्यवस्था है वह जो कार्य मुझे मृत्यु को ला रही है करके मैं सोच रहा हूँ. பாவமானது கற்பனையினாலே சமயத்தை டைம் எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு சான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு என்னை வஞ்சித்து அதனாலே என்னை கொன்றது அப்படி சொல்ற. तो लिखा गया है कि पाप जो है एक समय को लेकर उठता है और मुझे मौका लेते ही मार देता है. பாத்தீங்களா? तो देखिए இன்னும் இது நியாயப்பிரமாணத்தை பத்தியே உங்களுக்கு தெளிவு நிறைய பேருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு आज இல்லை. व्यवस्था के प्रति बहुत समझ बहुत लोगों को नहीं है. பாத்தீங்களா? ஆகினால तो इस वजह से நம்ம மெயினா ரெண்டு தான் விஷயம். तो मुख्य रूप से दो विषय है. பாருங்க, देखिए பாவம் ஆண்டு கொண்டது. पाप ने अधिकार किया. அதுதான் ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை तो பார்க்கிறோம். इसी बात को रोमियो के 5वें अध्याय में அந்த देख सकते हैं. பாவத்தின் ஆளுகையை वो पाप की जो अधिकार है ஆண்டவர் இயேசு டீல் பண்றார். उस बात को यीशु मसीह डील பாருங்க, करते हैं. அதுதான் இங்க சொல்றார் பாருங்க. यहाँ लिखिए नीचे है. பாருங்க, இங்க சொல்லும்போது சொல்றார். यहाँ जब कहते हैं तो कहते हैं. நல்ல கவனமாய் கேட்க ध्यान வேண்டும். से सुनिए. 6ஆம் அதிகாரத்திலே 6वें अध्याय में ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே रोमियो 6वें अध्याय में பாருங்க 6ஆம் வசனம், 6वां पद. நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு आइंदा हम जो है पाप के लिए जो है सेवा ना பாவ करें சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக. ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए. சரீரத்தை நல்ல குறிப்பிடுகிறார். ध्यान से सुनिए. நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம். तो हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस में चढ़ाया गया है, इस बात को हम जानते हैं. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் சிலுவையில் அடிக்கப்படும் பொழுது यीशु मसीह का शरीर जब क्रूस में मारा जाता है. இயேசு கிறிஸ்து எதுக்கு சிலுவையில் மரித்தார்? क्यों यीशु मसीह क्रूस में मरे? பாருங்க, பாவத்தின் நிமித்தம் அவர் அடிக்கப்படுகிறார். पाप के कारण मर जाते हैं. அதனால புரிந்து கொள்ள तो வேண்டும். इस बात को समझना है. அதனால புரிந்து கொள்ள इस வேண்டும். बात को समझना है. பாருங்க, அது குறித்து இது எபிரேயர் புத்தகத்தில் நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तब इसके बारे में बहुत सारी चीजों को हम इब्रानियों के पुस्तक में देख நம்முடைய सकते हैं. பாவத்துக்கு பரிகாரியாக அவர் வந்தார். हमारे पाप के लिए एक उद्धार के तौर में या प्रायश्चित के பாவத்தை तौर में आए போக்கும் हैं. பலியாக வந்தார். पाप को दूर करने वाले होम बलि பாவ के तौर में आए நிவாரணத்தை हैं. கொடுப்பதற்காக அவர் பாடுபட்டு ரத்தம் சிந்தினார். पाप से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने हमें क्रूस में कष्ट को அப்ப चाहकर இயேசு जीवन கிறிஸ்து दिया. தான் சிலுவையில மரிச்சார் तो சரீரத்துல यीशु मसीह जो है क्रूस में நம்ம चढ़ाए गए பாவத்துக்காக. हमारे पाप ஆனா के लिए. இங்க வசனம் என்ன यहाँ पर சொல்லுது? वचन कहा गया நம்முடைய है பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக हमारे पाप की शरीर जो है मिट जाए நம்முடைய इसलिए பழைய மனுஷன் हमारा पुराना அவரோடு इंसान சிலுவையில वो மரிச்சாச்சு. यीशु के साथ क्रूस में मरता है. இதை எப்படி अब உறுதிப்படுத்துகிறோம்? इसे कैसे हम करते हैं? அதுக்கு தான் 4ஆம் வசனத்தை சொல்றாரு. 4वां पद कहता है பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல. 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் ரோமர். जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया நாம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले. அவருடைய மரணத்திற்கு உள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். तो इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े जाते हैं. அப்ப நம்ம ஏன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோம்? तो हम क्यों बपतिस्मा लेते हैं? அதுதான் அடையாளம். वो चिन्ह है. நாம இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நம்முடைய சரீரம், பழைய மனுஷனாகிய பழைய சரீரம், பாவ சரீரம், பாவத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோடு சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டாயிற்று, செத்து போயிற்று, அது அடக்கம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. तो இயேசு यीशु கிறிஸ்துவோடு मसीह के साथ क्रूस में मारे जाते हैं, मर जाता है हमारा शरीर और गाड़ा गया है. இத குறித்து நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு तो கொள்ளணும். इसके बारे में बहुत समझना है. அத ஒரு வசனம் மட்டும் சொல்றேன். एक वचन में कहता நிறைய பேர் हूँ. சொல்லுவாங்க நாம இன்னும் பாவத்துக்கு மரிக்கல. तो इसलिए कहते हैं कि बहुत लोग हम अब तक पाप के लिए नहीं मरे हैं. அதுக்கு வசனம் தெரியாதவங்க சொல்ற விஷயம் அது. उसके लिए वचन जो नहीं जानते 2 वो கொரிந்தியர் कहते हैं. 5ஆம் அதிகாரம் 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 14ஆம் வசனம். यहाँ पर लिखा गया है கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது. मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है. ஏனென்றால் क्योंकि எல்லாருக்காகவும் इसलिए कि हर सभी लोगों के लिए ஒருவராகிய இயேசுவே மரித்திருக்க एक ही सभी के लिए मारा गया है. எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்றும் என்றும் அப்படி और சொல்லிருக்கு. यहाँ लिखा गया है उसके कारण सब भी मर जाते हैं. இயேசு சிலுவையில மரித்த பொழுது यीशु मसीह जब क्रूस में मरे நாமும் பாவத்துக்கு மரித்து விட்டோம் என்ற அந்த உணர்வு, அந்த எண்ணம் நமக்குள்ளே ஆணித்தரமாய் வரும் பொழுதுதான் பாவம் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது.
जब हमारे अंदर यह विश्वास और कार्य मन की गहराई में नहीं आता है तब तक पाप हमें जीता रहेगा, हम पाप के ऊपर अधिकार नहीं कर நான் पाएंगे। இதை குறித்து இன்னும் அடுத்த எபிசோட்ல अब इसके बारे में अगले एपिसोड இந்த में பாவத்தை குறித்து தெளிவா சொல்லித்தரேன். पाप के बारे में सही से समझाता हूँ। பாவம் எப்போ உன்னை மேற்கொள்ளாது, पाप जो है कब तुम्हारे पर हावी नहीं होगी, மரணம் எப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஜெயமாக மாறும், मृत्यु जब कैसे तुम्हारे जीवन में हावी होगा और जीत हासिल ரெண்டு करेगा। வசனத்தை உனக்கு जो ஞாபகத்துக்கு वचन को சொல்லிடுறேன். मैं अभी याद के लिए करने இந்த के लिए कर அதிகாரத்தை देता हूँ। தியானம் பண்ணனா உனக்கு புரியும். अध्याय को ध्यान करेंगे समझ में आएगा। நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே இந்த பாவம் தான். बहुत लोगों को परेशानी ये पाप है। முதல்ல பாவம்னா என்னன்னே தெரியாது, पाप यानी क्या है बहुत लोगों को पता புதிய नहीं है। ஏற்பாட்டின் பாவம் என்னன்னு தெரியாது. पुराने नियम का पाप क्या है पता नहीं। அத ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன், तब इसे मैं कहता हूँ एक நல்லா புரிந்து ध्यान से கொள்ளுங்க. समझो। ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் रोमियो 6वां अध्याय 11ஆம் வசனம். वहाँ पर அந்தபடியே 11वां पद। நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாகவும், तो इस प्रकार तुम जो है अपने आप को पाप के लिए मारो, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். இஸ் a மைண்ட் ப்ராப்ளம். परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह में जीवित हैं करके समझो करके लिखा गया நீ है। இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டுட்டனா, यीशु मसीह को जब ग्रहण நீ करते हैं சிலுவையில உன் பாவத்துக்கு நீ செத்துட்ட. क्रूस में आपके पाप के लिए मर चुके அப்படிங்கற हो। அந்த எண்ணம், அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் கண்டினியூஸா நீ கீப் அப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் மைண்ட்ல. तो उस कॉन्शियसनेस को हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली हमें कीप अप करना है। எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். लिखा गया है समझो, நான் பாவத்துக்கு செத்துட்டேன், मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। அதனால இரண்டாம் வசனம் சொல்லுது, इसीलिए दूसरा पद कहता है பாவத்துக்கு மரித்த நாம் पाप के लिए जो मैं मरा இனி அதிலே हूँ எப்படி பிழைப்போம்? आइंदा हम उसमें फिर से कैसे जीवित அப்படினா தான் இன்னைக்கு நிறைய रहेंगे। பேருக்கு பிரச்சனை. तो आज लोगों को वो ही परेशानी அப்ப है। ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் பாவம் செய்யறாங்களே, तब उद्धार जो पाते हैं तो वो पाप करते हैं। அது என்ன? वो क्या है? பாவம்னா என்னன்னு தெரியல, पाप यानी क्या है समझा नहीं है, அதுதான் பிரச்சனை. वो परेशानी है। பாவம் என்றால் என்ன? पाप यानी क्या है? உண்மையிலே பாவம் என்ற புதிய ஏற்பாட்டின் பாவம் என்ன? पुराने नियम नए नियम में पाप किसको कहते हैं? ஒரே வசனத்தை एक சொல்லிட்டு ही वचन को कहकर அடுத்த வாரம் நீங்க தொடர்ந்து अगले பாருங்க. हफ्ते इसे கட்டாயம் பாருங்க, लगातार சுவாரஸ்யமான ஒரு देखिए। விஷயம். तो बहुत इंटरेस्टिंग एक कार्य है। இது தெரிஞ்சாதான் ये पता நீ नहीं வாழ்க்கையில समझेगा ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றி तब உள்ள जिंदगी வாழ்க்கை में வாழ முடியும். हर एक दिन एक प्रभावशाली जीवन को जी सकते இது हैं। நிறைய பேருக்கு விளங்காது. बहुत लोगों को समझता नहीं। வசனத்தை சொல்லிட்டு நீ ஜெபம் பண்ணி முடிக்க போற. वचन को कह के समाप्त करेंगे। அடுத்த எபிசோட்ல பாவத்தை अगले குறித்து हफ्ते தெளிவா உனக்கு हम விளக்கம் पाप சொல்ல के போறேன். बारे में आपको समझाएंगे। ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம் रोमियो 14 अध्याय 23ஆம் வசனம். यहाँ पर 23वां पद। பாருங்க, ஒருவன் சமுசயப்படுகிறவனாய் புசித்தால், तो यहाँ अगर कोई जो है इस तरह से करता है, அவன் விசுவாசம் இல்லாமல் புசிக்கிறபடியினால் वह जो है विश्वास के बिना खाता है, इसलिए ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறான். वह दंड के लिए रखा गया है। சாப்பிடுற விஷயத்துல கூட खाना पानी पीने के लिए भी இது சாப்பிட்டா ஆண்டவருக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா? ये खाएंगे तो परमेश्वर को पसंद है या नहीं? மட்டன் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா मटन खा सकते हैं नहीं खा सकते? அப்படின்னு சொல்லி அது சாப்பிடலாமா वो खा சாப்பிடக்கூடாதா? सकते हैं ये नहीं खा सकते? இப்படி சமுசயப்படுகிறவனா डाउटफुल हार्टோட சாப்பிட்டனா, अगर तुम इन सब बातों को लेकर आप जो है उलझन के साथ खाते हो, கீழ படிச்சனா नीचे जब देखेंगे விசுவாசத்தினாலே विश्वास, வராத யாவும் பாவமே. नीचे लिखा गया है कि विश्वास के बिना जो भी चीज आती है वो எதை पाप है। பாவம்னு சொல்ல முடியும்? अब तुम किसे पाप है करके कह सकते हो? விசுவாசத்தினால் வராத எல்லாம் பாவம். विश्वास के बिना जो भी आता है वो पाप है। அடுத்த வாரம் தொடர अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे, ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் நோக்கி பாப்போம். परमेश्वर की ओर देखेंगे। அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे प्रिय पिता, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், सत्य को जानोगे, சத்தியம் உங்களை விடுதலை. सत्य तुम्हें छुड़ाएगी। இந்த தெளிவை ये समझ को முதலாவது கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள पहले मसीहों को समझने के लिए மனக்கண்களை उनकी திறந்து आंखों को खोलना, இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். हम प्रार्थना करते हैं। நல்ல பிதா, अच्छे पिता, ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி, मेरे मन परमेश्वर का धन्य कर, என் முழு பரிசுத்த நாமத்தை हे मेरे ஸ்தோத்திரி. मन पूरे मन परमेश्वर का धन्य என் कर, ஆத்துமாவை கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे मन परमेश्वर का धन्य कर। செய்த சகல ये உபகாரங்களை सारे மறவாதே. उपकारों को ना भूलना। ஆமென். आमेन। God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। தொடர்ந்து பட்டாயம் பாருங்கள். लगातार निश्चित देखिए। அடுத்த வாரம் மிக अगले ரகசியங்களை हफ्ते சொல்லித் தர बहुत போகிறேன். बड़े रहस्यों को समझाएंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। आमेन। आमेन। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு உண்டு. एक मुख्य रूप से सूचना है। இது எங்களுடைய சத்திய வெளிச்ச கண்மலை கிறிஸ்து சபை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லாருக்கும். तो ये सिर्फ केवल सत्य ज्योति चट्टान मछी लोगों के लिए नहीं, कलीसिया के विश्वासियों के ஏனென்றால் இது लिए नहीं, सभी லாக்டவுன்ல लोगों நாம் के लिए। இருக்கிறோம். अभी हम लॉकडाउन में हैं। நம்ம ஆலயங்களுக்கு போய் நாம் ஆராதனை தொடர்ச்சியா இல்லை நமக்கு.
तो भवन में जाकर लगातार हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, ஆகையினாலே तो इसीलिए எங்களுடைய ஆராதனையிலே हमारे इस आराधना में ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வாரம் திருவிருந்து ஆராதனையாக நாங்கள் கருதி செய்து तो வருகிறோம். हर एक महीने दूसरे हफ्ते जो रविवार को हम ये प्रभु भोज की आराधना देते हैं, ஆகவே तो इसलिए வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை आने वाले रविवार को நமக்கு கம்யூனியன் சர்வீஸ் திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கிறது. कम्युनियन सर्विस रहेगा, प्रभु भोज रहेगा. இதிலே ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட்ட யாராயிருந்தாலும் நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து பங்கு பெறலாம். अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उद्धार पाए हैं तो आप चाहे कोई भी रहो, आप जो है इसमें भाग ले सकते हैं. மறந்து போகாதீர்கள், भूल मत जाइए, இந்த வருகிற आने ஞாயிற்றுக்கிழமை वाले रविवार को விசேஷித்த கம்யூனியன் சர்வீஸ் திருவிருந்து ஆராதனை. विशेष रूप से प्रभु भोज की आराधना அது है, அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. उसे आप कभी छोड़ मत दीजिए. விசுவாசிகள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் அதை சொல்ல विश्वासी வேண்டும். सभी लोगों के पास कह दीजिए, கேட்டுட்டு ஏனோ தான் ऐसे இருந்துடக்கூடாது. सुन सुन के ऐसे छोड़ नहीं देना है. முக்கியமான ஒரு ஆராதனை. मुख्य एक आराधना है. அதுபோல उसी तरह வெள்ளிக்கிழமை फ्राइडे को வழக்கமான நமக்கு உபவாச ஜெபம் हमारे இருக்கிறது. हमेशा की तरह उपवास की प्रार्थना है. நாளை மறுநாள் அழகாக 10 மணிக்கு தொடங்கிடுவோம். तो सुबह 10 बजे हम शुरू करेंगे. 10 மணி மறந்துடாது. 10 बजे भूल मत जाइए. காலையில 10 மணி. सुबह 10 बजे. அதுபோல ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நமக்கு திருவிருந்து ஆராதனை 10 மணிக்கு. सुबह उसी तरह रविवार को प्रभु भोज की आराधना और रविवार की आराधना भी रहेगी. Don't forget it. इसे कभी मत भूलिए. Keep it in your mind. तो इसे भूल मत जाइए Watch our programs. और हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए. God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा. आमीन. आमीन.